साडा एक दुखांत है, असी मनुख जिहड़ा है ना वो धारनावां बनांदा है, अनुमान लगांदा है। हुण देखो, अनुमान लगाना, धारना बनानी गलत नहीं है। गलत उदों हो जाता है जदों जिहड़ी तुसीं धारना बना के बैठे हो, तुसीं अपना पूरा जोर ला दिंदे हो उस धारना नूं सिद्ध करन दे लई, क्योंकि तुसीं उहनूं सच मन के बैठे हो। एक नुकता आप जी दे नाल साझे करदा। दर्शन शास्त्र दे अंदर ना ज्ञान नूं दो अर्थां च लिया जाता है। पहला व्यापक अर्थां च लिया जाता है ते दूजा संकुचित अर्थां च लिया जाता है। हुण व्यापक नूं भी अगे दो हिस्सियां च वंड दिता जाता है। एक नूं कहा जाता है यथार्थ, एक नूं कहा जाता है अयथार्थ। यथार्थ तो भाव की है? जो है, जो सच है, जो प्रत्यक्ष है। अयथार्थ तो भाव की है? जो है नहीं है, जो है नहीं है पर यथार्थ होने का भरम पैदा करता है, जो सच होने का भरम पैदा करता है, भुलेखा पैदा करता है, असल च है नहीं है। इनू भगत रविदास जी पवित्र बाणी के अंदर एक बड़ी सोहनी उदाहरण देख के समझाते हैं। भगत जी कहते माद वे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। कई बारी बंदा मन लेंदा है, धारणा बना लेंदा है, और जिन्हों ने मन्निया है, जिहड़ा उहदा अनुमान है, जिहड़ी उहदी धारणा है, धारणा कोई भी बंदा बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पर हुण जेकर उस धारणा नूं बंदा सच मन के बैठ जाए, उस भरम नूं सच मन के बैठ जाए, और सिर्फ सच ही ना मने बल्कि हर संभव प्रयास करे कि मैं इसनूं दूजियां दे सामने भी सिद्ध कर दियां ते दूजियां ते भी थोप दियां। अगे चल के इस शब्द के अंदर भगत जी उदाहरण देंदे ने यथार्थ ते अयथार्थ। जो है, असल है, जो सच है, ओदे च ते जो सच होने का भुलेखा पांदा है, ओदे च कितना वड्डा फासला है, कितना वड्डा अंतर है। भगत जी कहंदे एक रस्सी है, रात है, एक बंदा उस रस्सी नूं रस्सी देखदा है ते एक बंदा उस रस्सी नूं रस्सी ना देख के सप देखदा है। हुण दोनों ही अपनी जगह ते ठीक ने। जिन्हों रस्सी दिखाई दे रही हो यथार्थ है, असल च है रस्सी हो, पर जिहड़ा उसनूं सप देख रहा है अपने आप विच वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने रस्सी दिखाई नहीं दे रही, वो रस्सी भुलेखा पा रही है, और भुलेखा भी इतना प्रगाढ़ है कि उन्होंने सप समझदा पिया। भगत जी कहंदे राज भुजंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। कहंदे प्रसंग है, राज रस्सी ते सप। हुण एक बंदा जिहड़ा है उसनूं सप समझदा पिया है, और ओहदा मनना भी सही है क्योंकि उन्होंने सप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसे प्रकार ही मैनू लगता है कि जो मैं जानता हाँ वो सच है, और कई बारी ये मेरी धारणा इन्नी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, और मैं इत्थों तक पहुँच जाता कि जो मैं जानता वही अखेरला सच है असल चो मेरा भरम है। पर वो मैनू लगता है, भरम का मैनू नहीं पता, मैनू लगता है कि अखीरला सच यही है, अंतला सच यही है, और इत्थे ही बस नहीं। अगर इत्थे गल खत्म हो जाए तो ठीक है, इस तो अगे मैं उसनूं सिद्ध करन दे लई हर संभव यतन करदा,
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਕੀ ਸਨ? ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈ ਆ ਅਸਤ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਆ ਅਸਤ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਦਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਦਾਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਤ ਹੈ, ਗੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੱਚ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਔਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਤਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਨਾ ਥਾ ਕਿ अकल से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी ना। इलम ते अकल ते समझ जानिया सी इहदे नाल मैं कुछ जान लांगा, जान के ही जाना, मैं जानिया कुछ भी नहीं है। तो दावे नहीं, दावा किसी गल दा नहीं। जो मैं जानता हूं मेरे लिए सच हो सकता है, मेरे लिए अखीरला सच हो सकता, जरूरी नहीं वो दूजे लिए भी अखीरला सच हो, उस तो अगे की गल कर सकता, ਉਹਦੀ समझ और गहरी हो सकती, ਉਹਦਾ ज्ञान होर गहरा हो सकता है। जिमें जिमें बंदा प्रौढ़ हुंदा ना, जिमें जिमें बंदा वधदा है, वो समझ करके, वो शरीर करके, ਉਹਦੇ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਭਰਮ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10th ਤੱਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, 7-8 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 10th ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, +2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, BA 'ਚ ਔਰ ਘਟ ਗਈ, 4 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, MA 'ਚ ਅੱਗੇ ਔਰ ਘਟ ਗਈ, 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ PhD ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੇਅਕਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਨ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਕਰਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਸੀ ਡੋਲਫੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਦੇਵੀ ਡੈਲਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਪੜੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ।